नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानानो बाज़ी मलगुरो दोस्तानो यो पुख्तना कड़ी दा कि यो मुल्क की सरकारी दरुयत हिलाल कमेटी मौजूद हुई, दागी पर मुकाबला की प्राइवेट कमेटियान हम मौजूद हुई और दी द्वाड़ो कमेटियानो फैसला की तजाद राशि नो शरीयत लिहाज सर द चा फैसला बांधी द चा पर ऐलान बांधी रोजा पकार दो द चा पर ऐलान बांधी अख्तर पकार ददी द जवाब नवड़ान दी ब ज तमहीदी सो खबर तासु तार्स कम यो खबर खुदा चिदा कमा मसला दा सियासी मसला न दा और न द दे मसले से ताल्लुक द मसलकी इख्तिलाफ सरश्ता जका क द दे ताल्लुक चेरता द मसलकी इख्तिलाफ सरवे नो बिया ब दा दुमरा उलमा यानी द हर मसलक उलमा पदी कमेटी की मौजूद नवे नो ची द हर मसलक उलमा पदी कमेटी की मौजूद दी या सपोर्ट वर्ता हासिल ले नो मालूमी की दा ची दा मसला सो मसलकी इख्तिलाफ सर दी से ताल्लुक निश्ता खालिस दीनी शरई व मसला दा। और द्वेमा खबर दा ची फैसला कीगी और कमा फैसला नाफिज कीगी नागा बा आगा फैसलवी ची कमा काजी वक़्तु की हाकिम वक़्तु की उस काजी सोक दे नो द फुकाहाओ प किताबुनु की मुस्तनद किताबुनु की द फिक़्ह हनफी द काजी तारीफ मौजूद दे च काजी आगा कस च बादशाही वक़्त हाकिम वक़्त यो कस मुकर्रर की द महदूद वक़्त द पारे क द गैर महदूद वक़्त द पारे द यो मखसूस इलाके द पारे क द टूल मुल्क द पारे द यो मखसूस मसले द पारे क द टूल मसलो द पारे बराबर खबर क दा बादशाही वक़्त हाकिम वक़्त पखपला दा जालिम वली नवी गैर मुस्लिम वली नवी हो मुसलमान द पारे कम काजी मुकर्रर कोलो मुसलमानान व दाग पखला अख्तरम कई दाग पखला बरोजा हम निसी बाकी प्राइवेट कमेटियान या प्राइवेट काजियान ची दी दागुई पखला बांधे शरअन दागुई पर ऐलान बांधे शरअन अख्तर कवल या रोजनी वल दा जाइज नदी इस्लाम शरीयत मुंतदी इजाजत न राकई जका प्राइवेट चिकम काजियान दे अबू सर दा अथॉरिटी निश्ता अबू दा हक न दे हासिल द शरई द लिहाज न द शरई द तरफा औ न वता चिकम दे द मुल्क द तरफा चिकम दे दा हक हासिल दे चागा दे ऐलान उक्यू दाग पे ऐलान बांधे दे चिकम दे खलक रोजहुम उनिसी अख्तर दे मुकी द्वेमा खबर दा ची द बाजी मुसलमानानो खुसूसन द अवामो रुयत हिलाल चिकम मरकजी कमेटी द पागी बांधे द दुई एतराजात शता पा आगा एतराजातो की यो एतराज दा दे ची दुई वाई ची वाली दा दुमरा गवाहान चराशी दा गवाहान दरोग वाई या दा गवाहान रुयत हिलाल चिकम मरकजी कमेटी दा अगुई वले न कबले नो दी दा पारा ब्रज़ दावे ची गवाही कबलीगी नो दागी दा पारा मजलिस कज़ा जरूरी दे ची दा गवाही ब मजलिस कज़ा कीगी नो अवल खुदा गवाहानो तपकार दी ची दा मरकजी चिकम रुयत हिलाल कमेटी दा आगे तलाड़ शो अल तखपला गवाही वर्की द्वेम एतराज दा ची आगा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी दा गवाहान न कबले नो मजबूरियतन ब दा प्राइवेट कमेटियान तराजी गवाही बदल तवर कई दागी दा पारा बजद आयो खबर हुकम दा शरई मसला दा नमुंग द फिक़्ह मसला दा ची काजी दा इख्तियार हासिल दे अगर सर दा इख्तियार शता द चा गवाही कबले द चा न कबले अब गवाह लगूरी द अगा पूरा हालात तब गूरी ची दा वाकई शरीयत लिहाज सर द गवाही कबलीगी न कबलीगी काजी सर दा इख्तियार दा शरीयत वर करे द चा गवाही कबले द चा न कबले दा सखो जजान दी पकचरो की अगर ढेरों कसान गवाही रद की
گواهی قبول نه کی دغه دا مطلب خو نه دی چې څوک په سبا راځي ځان لا کچره وکولاوي او دغه مفتیانو دغه قاضیانو ته زداویم چې تاسو صرف د روی ته هلال د پاره راوتلی ججان څومره فیصله کیږي گواهان نه قبلې خلاف شرع فیصله کیږي چې هغه باندې مفتیان ردم کوي مفتیان ویم بل اتفاق وي چې دا مسله جج کړی دا خدا خلاف شرع ده اسلام د دې اجازه نه ورکړي نو دغه قاضیان چې د روی هلال کمیټیانې جوړې کړي د دې لپاره دیم یو کمیټي جوړه کی ځان لا کچره دیم کولاوي کی چا نشي کولاوه هله نو د دې صرف د یو مسلې د لپاره دوی تکړه دي د یو مسلې د لپاره دوی صرف تیار دي چې عوامو کې اختلاف پیدا کی ورا امن خودی کې دي اتفاق خدا دی اسلام هم ته د دې درس راکړي چې اختر دې یو وشي روزه دې یو وي خدا مو په خپل ورا دریو صوبو کې بل اتفاق چې کوم درې صوبې دا خو د وفاق سره دي بلکې د یو صوبې ته براشو په دې کې اکثریت سواد دیر کوټه علاقې چې کوم دي چترال وغیرہ او په خپل پېښور ضلع کې د کې هم ډیر داسې کسان شته چې هغه د وفاق سره اختر کې ډیر جماعتونه شته صرف چې کوم دی یو سو ضلعي یا په دې ضلعو کې سوکلي دا چې کوم دي صرف پرایویټ کمیټیانو په اعلان باندې دی روزه هم کوي اختر هم کوي شریعت لحاظ سره دا ناجائز دي شریعت لحاظ سره به موږ د کم سرکاري کمیټي دا قضا دا مجلس قضا دی او کم قاضي دی داغه په فیصله باندې داغه په اعلان باندې موږ روزه نیسو اختر به هم کو بیا زموږ د پښتنو چې کم عوام دي مسلمانان هغه دا یو جاهلانه سوالات کې ولې دا علما نه پوهیږي دا سره سوال نه دی زم هم دا پښتنه کوم ولې چې دا توې چې دا علما نه پوهیږي ولې هغه علما د دریو صوبو هغه په کراچۍ کې دا لوی لوی علما علامه تقی عثماني صاحب دیوبند علماو د دیوبند د مسلک چې کوم دی لوی مشر دی او ټول دا بل اتفاق چې کوم دی خپل مشر خپل قائد تسلیمي مولانا فضل الرحمن هغه چې کوم دی خپل مشر خپل قائد تسلیمي اچھا سره اختر کوي هغه روزه چا سره وي د وفاق سره نه وي د ریوند مشر مولانا عبدالوهاب صاحب هغه روزه چا سره و دا اختر بچا سره مولانا طارق جمیل صاحب دا روزه چا سره وي دا اختر چا سره وي دغه رنګي د بریلوی د مسلک عالم مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب هغه په خپل قاضي وخت ته هغه په خپل هم قاضي دی هغه خلکو ته فیصله کوي هغه زموږ مشر دی ټول تسلیمي خو عجیب خبره ده افسوس ده چې موږ هغه ته مشرانم وایو خپل رهبرم ګړو خپل قائدینم ګړو خو چې کله به د اتهلال مسله راشي بیا موږ داغینا اعراض کو هغه نه بغاوت کو مونږ بیا دا غوي خبره پدې کې نه منو پکار خدا دا موږ خپل قائدین تسلیمو هغه علم زمونږ د علم نه زیات دی چې هغه د وفاق سره پدې فیصله کې یو زیدي زمون په خله باندې هغه اختر نه کوي روزه نه نیسي پکار دا چې مونږ هم دا غوي خبره اومنو پدې کې ازمون اکابرین دي هغه زمون مشران دي ازمون نه خپويږي پدې کې هغه مونږ ته الټه د دې درس راکړي چې تاسو هم د حکومت سره کې د وفاق سره احترامو کې روجمو کې پدې کې اتفاق ته د شریعت مسله ده نو عالم دا اعتراضات کول د عوامو چې دا علما نه پويږي نو دا بيځای سوال لږه کول هغه علما نه پويږي دومره اخم دا علما د تحفظ ختم نبوت د دې تنظیم چې کوم مرکزی مشر دی الله وصایا صاحب کراچۍ کې اوسېږي د دې پوپلزی صاحب چې کوم مشر دی دا خو صوبایي امیر دی هغه مرکزی امیر دی الله وصایا صاحب هغه اختر دا روزه ولې چا سره حکومت سره ني هغه په خپل روزه اختر د حکومت سره او دا خو صوبایي امیر دی او د چې کوم دی دا غینه بغاوت کوي بغاوت بل څه ته نه وای دا د ملک نام بغاوت دی او د اسلام نام بغاوت دی اسلام هم تاتم دا وای چې ته د وفاق سره وکا خپل قاضي وخت سره حاکم وخت خبره اومنه په دې وخت کې او ته دا غینه بغاوت کې د ملک د فیصلې نه هم بغاوت کې بل عجب خبره ده چې زمونږه چې کم پوهه خلق دي صاحب منبر خلق دي هغه دا خبره مني هغه ته د دلایل معلوم دي چې واقعي اختر روزه دا وفاق سره پکار ده د حاکم یا د قاضي وخت
په اعلان باندې پکار ده، خو د هغې باوجود هغوی خپل عوام نه پوهوي چې کله وخت راشي همدغه پرایویټ کمیټیانو په اعلان باندې هغوی روجم نیسي، هغوی اخترم کوي. پکار دا دی هغوی ته زه یو عاجزانه خواست کوم، تاسو ته مسله معلومه ده، د چا پروا په دې کې مه کوئ، تاسو ته د دین مسله معلومه ده، تاسو روجا اختر د خپل قاضي سره وکړئ، د هغه په اعلان باندې وکړئ، د حکومت سره په دې کې وکړئ. تاسو ته چې مسله معلومه ده بیا تاسو حالاتو ته ګورئ چې یاره کلي کې ټول کلي کې اختر وي روجه وي نو پکار نه دی، نه تاسو د عوام پوهې کې چې ته دا نه پوهې دا جهالت دا به تر کومې پورې په دې عوامو کې وي. اول زمونږ د مسلمانانو دا اعتراض وي چې هغوی وایي ګوره میاشت چې کوم دی دا غټه ولاړه ده په سبا باندې، نو پته لګي چې پرون روجه دا صحیح وه ځکه چې میاشت ډېر وخته پورې هم ولاړه وه او غټه هم وه. هغوی ته زه وایم چې ستاسو نه په دې مسله باندې علما ښه پوهېږي، علم المواقیت هغوی ویلې، علم هیئت هغوی ویلې دی، تاسو نه هغوی په دې مسله باندې ښه پوهېږي. خو ستاسو دپاره زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د وخت صرف یو روایت یو حدیث شریف د صحیح المسلم شریف ویمه چې صحابي دی فرمایي مونږ عمرې ته روان وو، یو مقام ته ورسېدلو، هلته مونږ دا میاشت کتله، چې کله میاشت مو ولیده نو بعضو رایه دا وه چې دا د 2 ورځو ده، بعضو وی د 3 ورځو ده. مونږ چې کله مکې ته راغو حضرت عبدالله ابن عباس صاحب سره زمونږ ملاقات وشو، دا خبره ورته مونږ بیان کا، هغه راته وی په کومه شپه باندې تاسو دا میاشت لیدلې وه؟ مونږ ورته پلانکې میاشت. وی فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا میاشت وي د یو شپې، خو الله مسلمانانو ته راغټه کی، مسلمانانو ته په ډېر وخته پورې دا دغه رنګې چې کوم دي ادرولي وي چې مسلمانان یې وویني. بس د دې نه غټه خبره زمونږ دپاره بله نشته دی. دې خبرو پسې مه ځئ چې دا غټه ده او دا وړه ده. حدیث چې کوم دی هغه دا دی چې میاشت دې ولیده روژه نیسه، چې میاشت دې ولیده اختر کوه، چې کله د شعبان 29 ورځې پوره شي نو ته کښېنه ته میاشت ګوره چې میاشت دې ولیدله نو په خپله باندې بیا ستا دپاره حکم دا دی روژه ونیسه. او که د اختر دې ولید اختر اجازت نشته، اگر که ستا د 22 روژې ولې نه پوره کېږي په خپله روژه نیسه، ستا په خوله باندې ستا رور ستا پلار ستا زامن ستا رشته دار ستا دوستان ستا په خوله باندې هغوی روژه نشي نیوی، هغوی به د قاضي په خوله باندې د هغه په فیصله او په اعلان باندې هغوی روژه هم نیسي، اختر به هم کوي. که تا ولیده بېشکه تا باندې روژه لازم ده، ته به نیسي، خو ستا په خوله باندې نور څوک هغه روژه نشي نیولی، هغوی د په د قاضي فیصلې ته ګوري. نو کمیټي به کینی په 29 د شعبان چې کله ورځې پوره شي، چې کله ونه لیدلی شوه نو په سبب بیا به د شعبان 30 ورځې پوره شي، نو بغیر د لیدلو نه بیا مسله دا ده چې روژه